بنگلہ دیش کے بعد شام کے صدر بشار الاسد کا تختہ الٹا جا چکا ہے۔ جی ہاں، 24 سال کے بعد سیریا کے اندر انقلاب آ چکا ہے۔ اس تمام بغاوت کو سمجھنے سے پہلے سیریا کے موجودہ نقشے اور اس کی موجودہ حکومت کیسے بنی، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ سیریا کے اندر اس وقت 75% سنی مسلمان جبکہ 17% شیعہ مسلمان ہیں۔ یہ ملک اس وقت 4 حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ ایک حصہ تو موجودہ بشار الاسد کی حکومت کے اندر تھا جس کو الٹا دیا گیا۔ سیریا سنی مسلم میجورٹی کنٹری ہونے کے باوجود بشار الاسد ایک شیعہ مسلم ہے اور اس کی پارٹی کے اندر تمام اہم پوزیشن بھی انہی شیعہ مسلمز کے پاس تھی، اور اسی لیے اس حکومت کو ایران، حزب اللہ اور رشیا سپورٹ کرتا تھا۔ بشار الاسد کے والد کا نام حافظ الاسد تھا، جو کہ سیرین فوج کے اندر کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے اور سیریا کی ایئر فورس کے ہیڈ بھی تھے۔ نومبر 1970 کے اندر انہوں نے موجودہ پولیٹیکل حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود کو سیریا کا نیا پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا، لیکن سیریا میں میجورٹی سنی پاپولیشن کی تھی، لہٰذا کسی بھی وقت ان سے بغاوت کا خطرہ اس کو ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ لہٰذا اپنے اس اقتدار کو جتنا ہو سکے طول دینے کے لیے اس نے ہر ایک ڈکٹیٹر کی طرح پورے ملک کی ہر ایک سیکرٹ ایجنسی، میڈیا اور اپوزیشن کو کنٹرول کر لیا اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کو بھی بدل دیا۔ سال 2000 میں اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا صدر بن گیا اور ابھی تک وہ صدر ہی تھا۔ بشار الاسد کے دور کے اندر بے روزگاری، غربت اپنے عروج پر پہنچی اور لوگ اس کی حکومت سے بہت ہی تنگ آ گئے، اور اس سب کے بعد آغاز ہوا عرب سپرنگ کا، جب عرب کے اندر ڈکٹیٹرز کے خلاف عوام نے بغاوت شروع کی۔ اسی دوران فروری 2011 کے اندر سیریا کے شہر دارا میں کچھ سکول کے بچوں کو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف نعرہ لکھنے پر فورسز نے اٹھا لیا اور ان پر بے تحاشا تشدد کیا۔ دارا کے اندر ان بچوں کو چھڑانے کے لیے احتجاج شروع ہوا، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے مختلف کونوں کے اندر پھیل گیا۔ بچوں کے ساتھ کیا گیا یہ ٹارچر اور یہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھ جانے کی ڈر کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کی حالت دیکھ کر یہ احتجاج مزید بڑھ گیا۔ اب کی بار یہ احتجاج پرتشدد ہو کر مظاہروں کے اندر بدل گیا، جس پر بشار الاسد کی فورسز گولیاں چلا دی اور کئی لوگ مارے گئے۔ عوام کو روکنے کے لیے ان پر ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے عوام مزید غصہ ہو گئی اور یہ احتجاج پورے ملک کے اندر پھیل گیا۔ حالت یہ ہو گئی کہ آرمی اور عوام ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عوام اپنی ہی آرمی کو پتھروں سے مارتی تو بدلے میں یہ عوام پر گولی چلا کر ان کو قتل کرتے۔ اپنے ہی لوگوں پر گولی چلوانے کی وجہ سے آرمی کے اندر بغاوت ہو گئی اور یہ لوگ عام عوام کو ساتھ ملا کر ان کی ٹریننگ دینے لگے اور ایک نئی آرمی کھڑی کر دی گئی جس کا نام رکھا گیا فری سیرین آرمی، جس کا مقصد سیرین آرمی سے لڑنا اور سیریا کو بشار الاسد کی حکومت سے آزاد کروانا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر سے فائٹر اس آرمی کے اندر آ کر جڑنے لگے۔ عراق سے جو گروپ لڑنے کے لیے آرمی کے اندر شامل ہوتا اس کو کہا جاتا ISI، جو بعد میں سیریا کے اندر آ کر اپنا نام رکھ لیتے ISIS۔ اس لڑائی اور بدامنی کا فائدہ اٹھا کر شام کے کرد عوام نے، جو کہ کردستان ملک کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، انہیں یہ موقع بہت ہی زبردست لگا اور کرد آرمی نے اس موجودہ تمام علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا، جو کہ اس وقت ان کے پاس ہے۔ کرد نسل سیریا کے علاوہ ایران، عراق اور خاص طور پر ترکی کے اندر بڑی تعداد کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ ان تمام ملکوں کے کچھ حصوں کو ملا کر ایک نیا ملک کردستان بنانا چاہتے ہیں، جس کو امریکہ سپورٹ بھی کرتا ہے۔ اور اس وقت سیریا کے اندر یہ کرد ایک ہی وقت کے اندر بشار الاسد سمیت ترکی سے بھی لڑ رہے ہیں، تاکہ ترکی کو کمزور کر کے اس کو بھی کردستان کے اندر شامل کر سکیں۔ آہستہ آہستہ دنیا کے باقی ملک بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو گئے، کیونکہ ایران نے ہر طرح سے اسلحہ اور اپنی آرمی سے بشار الاسد کی مدد کی تاکہ اس بغاوت کو روکا جا سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اب رشیا اس لیے بشار الاسد کی اس حکومت کو سپورٹ کرنے لگا تاکہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکے اور اپنی ایئر بیس، پولیٹکس اور اپنا کنٹرول امریکہ اور اسرائیل کو روکنے کے لیے استعمال کر سکے۔ اور بدلے میں امریکہ نے بھی رشیا کو روکنے کے لیے فری سیرین آرمی اور ISIS کو ہتھیار اور سپورٹ دینا شروع کر دیے، یعنی ان تمام ملکوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے سیریا کو ایک میدان جنگ بنا دیا۔
दुनिया में इस वक्त 200 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर ये एग्रीमेंट कर रखा है कि वो केमिकल हथियारों को लोगों पर कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन सीरियन आर्मी ने बशार अल असद के हुक्म पर अपने ही लोगों पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। हालांकि सीरिया ने ये एग्रीमेंट नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन के अंदर चाइना और रशिया की वीटो पावर करने की वजह से बशार अल असद की हुकूमत को बचा लिया गया। इसी दौरान अमेरिका ने सीरिया के अंदर एक टारगेट ऑपरेशन शुरू किया, जिसके अंदर ISIS को टारगेट किया गया, जिसकी वीडियोस आप सभी ने यकीनन देखी होंगी। इसी दौरान कुर्दों के खिलाफ तुर्की ने भी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी और रशिया ने भी बशार अल असद को बचाने के लिए अपना एक एयरबेस यहां पर बना लिया और आज इन तमाम मफाद परसों ने सीरिया का कुछ ये हाल कर दिया है। ट्रंप के दौर के अंदर अमेरिका इस जंग से बाहर निकल गया, लेकिन एक बार फिर बशार अल असद की आर्मी की तरफ से केमिकल हथियार अपने लोगों पर इस्तेमाल करने की वजह से अमेरिका फिर से इस जंग के अंदर वापस आ गया। हालांकि रिसर्चर ये भी मानते हैं कि अमेरिका दरअसल इसराइल की मदद के लिए आया था कि इस तरफ से इसको कोई खतरा न हो सके। हयात तहरीर शाम नाम की एक जमात जो कि 2017 के अंदर कई मिलिट्री ग्रुप्स के एहतजाज के नतीजे में वजूद में आई। शुरुआत में इसको अलकायदा की सपोर्ट भी हासिल थी, लेकिन 2017 के अंदर ये इससे अलग हो गई और आज सीरिया का तीसरा हिस्सा इसी के पास है, जो कि एक सुन्नी बागी जमात है जिसका मकसद पूरे सीरिया के अंदर इस्लामी निज़ाम को नाफिज करना, और इस तहरीक को तुर्की, यूक्रेन और कतर सपोर्ट करते हैं। तुर्की इसलिए कि कुर्दों को रोकने के लिए इसको इस्तेमाल कर सके, जबकि कतर इसलिए कि सुन्नी मेजॉरिटी होकर यहाँ पर बशार अल असद की शिया गवर्नमेंट रोल करती है, और यूक्रेन इसलिए कि बशार अल असद को रशिया सपोर्ट कर रहा है, जबकि सीरिया के एक और हिस्से गोलान हाइट्स पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है। हाल ही में सुन्नी तहरीक ने बशार अल असद की हुकूमत के अंदर मौजूदा अलीपो शहर पर कब्जा करके दारुल हुकूमत दिमश्क जाने वाली अहम तरीन रोड को अपने कब्जे में लेकर दिमश्क की तमाम अहम सरकारी इमारतों, मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट्स, रेडियो बिल्डिंग, बशार अल असद के सरकारी महल और गवर्नमेंट ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। किसी भी मुल्क के कैपिटल और सरकारी इमारतों पर कब्जा इस मुल्क पर कब्जा तस्वर किया जाता है। इस दौरान सीरिया की फौज ने आसानी से हथियार डाल दिए और कोई जंग या खून खराबा नहीं हुआ। अब तक की इतलात के मुताबिक बशार अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुका है और रशिया चला गया। अवाम इसकी सरकारी रिहाइशगाह के अंदर घुसकर इसके तमाम सामान को लूट चुकी है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि सब के बाद आखिर क्या होने वाला है। अमेरिका के लिए तो ये बहुत ही खुशी की खबर है, क्योंकि इसराइल गजा जंग के अंदर हिजबुल्लाह, जो कि ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है, जिन हथियारों से इसराइल पर हमला कर रहा था, वो दरअसल सीरिया के रास्ते लेबनान आ रहे थे, जहां से इसराइल पर हमले किए जाते थे। अब वो रास्ता बंद हो जाएगा। दूसरी जानब रशिया यूक्रेन जंग के अंदर इतना उलझा हुआ था कि चाहकर भी बशार अल असद की हुकूमत को नहीं बचा सका। यानी अमेरिका रशिया का इन्फ्लुएंस सीरिया से ख़त्म करने के अंदर ऑलमोस्ट कामयाब हो चुका है, और इसीलिए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दरअसल सुन्नी जमात को अमेरिका इस हमले के लिए फंड कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका का ही मफाद था। दूसरी तरफ खबरों के अंदर ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि इस तहरीक के कमांडर ने इसराइल से कहा था कि इस हमले के अंदर आप हमारी मदद करें, यानी एक तरफ से हम हमला करें और दूसरी तरफ से आप हमला करें, ताकि बशार अल असद की हुकूमत को मुकम्मल प्रेशराइज करके ख़त्म किया जा सके। देखें, मैंने तो आज तक यही देखा है कि अगर दुनिया के अंदर कहीं पर भी जंग होती है तो आप आंखें बंद करके ये कह सकते हैं कि इसके अंदर US ज़रूर शामिल होगा। मामला ये है कि ये बात तो कन्फर्म है कि सीरिया के 2 टुकड़े होने वाले हैं। सीरिया 2 अलग अलग हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाएगा, और ये इसराइल के लिए ग्रेटर इसराइल की तरफ पहला कदम है। जरा इसके ग्रेटर इसराइल नक्शे के अंदर देखें तो सीरिया का इतना हिस्सा इसे आज नहीं तो कल कब्जा ही करना था, और जैसे ही सीरिया टूटेगा तो गोलान हाइट्स पर मौजूद इसकी आर्मी इस पर कब्जा कर लेगी। और आज भी इसराइली आर्मी ग्रेटर इसराइल का नक्शा अपने यूनिफॉर्म पर लगाती है। इस नक्शे के अंदर मिस्र, इराक और सऊदी अरेबिया का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इराक और मिस्र इस वक्त इतने कमज़ोर तरीन माशी हालत के अंदर मौजूद हैं कि इसराइल अमेरिका की मदद से उन्हें चाहे तो अभी भी कब्जा कर सकता है, लेकिन सऊदी अरेबिया में आहिस्ता आहिस्ता अपनी बिजनेस इन्वेस्टमेंट की वजह से इसराइल अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। गजा पर हमले के बाद से इसराइल ने ग्रेटर इसराइल की शुरुआत फ़लस्तीनियों को एक छोटे से हिस्से के अंदर कैद करके कर दी है, और अब वो वहां पर माइनॉरिटी बन चुके हैं। और अब अचानक से सीरिया के टूटने के बाद ग्रेटर इसराइल का ये प्लान अब हकीकत बनता नजर आ रहा है।
اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی بشار الاسد کی ضد اور انا، جس نے اس ہنستے بستے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا اور تمام مفاد پرستوں کو موقع دیا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے اس کو نوچ نوچ کر تباہ کر دیں۔ لیکن آخرکار ہمیشہ کی طرح دی گریٹر کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا اور ہمارے پیچھے یہ سوال چھوڑ گیا کہ کیا سیریا مستقبل کے اندر اس نہ ختم ہونے والی جنگ سے کبھی نکل پائے گا؟ اب اس کے آگے حالات کیا رخ لیتے ہیں یہ تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ سبسکرائب